ओके, तो छेल्ले आपणे पोटेन्शियोमीटरना बे उपयोगो भण्या हता अने एने लईने अमुक एक्जाम्पलो जोया हता। आजे फरी एक्जाम्पल पोटेन्शियोमीटरने लईने जोईए। उदाहरण 3.10 जो पोटेन्शियोमीटरमांथी R ओहमनो अवरोध प्रवाह खेंचे छे। पोटेन्शियोमीटरनो कुल अवरोध R0 ओहम छे, जे आकृतिमां ऑलरेडी दर्शावेलो ज छे। पोटेन्शियोमीटरने V जेटलो वोल्टेज लगाडवामां आवे त्यारे सरकती कळ अथवा तो जोकी ए पोटेन्शियोमीटरना मध्य भागमां जोडायेल होय त्यारे ते स्थिति माटे केपिटल R ने समांतर वोल्टेजनुं सूत्र तारवुं। अच्छा, क्वेश्चन बराबर समझी लो पछी आपणे सोल्यूशन मेळवीए। पोटेन्शियोमीटर छे एने V वोल्टनी बेटरी छे सप्लाय पूरो पाडे छे। पोटेन्शियोमीटरनो अवरोध एटले आ जे अवरोधक तार अहींया जोईन करेलो होय ते AC, आ आखा ज तारनो अवरोध केटलो छे? R0। हवे आ जोकीने तमारे अहींयाथी फेरववानुं शरू करवानुं छे। एक्ઝેક્ટ मिड पॉइंट पर आवे त्यारे तमारे शुं फाइंड, जो मिड पॉइंट पर आवे एटले प्रवाह 0 थाय एवुं क्यांय आपणने कीधुं नथी। प्रश्न एवो कीधो छे के ज्यारे आ जोकी बी पॉइंट पासे एटले के मिड पॉइंट पासे आवे त्यारे आ आर ने समांतर वोल्टेज केटलो थाय ए आपणे जोईए छे। तो ज्यारे आ जोकी मिड पॉइंट पर आवे त्यारे अवरोधना बे सरखा भाग थई जशे। आ एसी अवरोधना लेफ्ट हेन्ड साइड केटलो थई जशे? R0/2। राइट हेन्ड साइड पण केटलो थई जशे? R0/2। हवे ए ने बी वच्चेना वोल्टेज ए ज वोल्टेज कोने एक्रॉस हशे? R, केम के आ R0/2 अने R समांतरमां जोइन करेला छे अने समांतरमां वोल्टेज डिफरन्स केवो होय? एक सरखो। तो ए अने बी ने समांतर जे वोल्टेज छे ए ज R ने मळवाना छे, परंतु पहेला शुं करवुं पड़े? जो आ बंनेनो मारी पासे इक्विवेलન્ટ अवरोध અને ઇક્વિવેલન્ટ અવરોધમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ હોય તો ઓહમના નિયમ મુજબ V = IR આપણે વોલ્ટેજ ફાઇન્ડ કરી શકીએ। ઇન શોર્ટ આ સર્કિટને આપણે કેવી રીતે ફેરવવી પડે, હું અહીંયા ડ્રો કરું છું। જે સર્કિટ આપણે કન્વર્ટ કરવી પડે તે નાની સર્કિટ ડ્રો કરું છું। સર્કિટમાં શું ચેન્જ થાય? જો અહીંયા વોલ્ટેજ V છે, आ पॉइंट ए, आ पॉइंट सी, आ पॉइंट बी। हवे मारे ए अने बी वच्चेना वोल्टेज शोधवा छे। ए ज वोल्टेज कोने एक्रॉस थई जशे? आर ने एक्रॉस। तो मारे शुं फाइंड करवुं पड़े? ए अने बी वच्चे केटलो आर इक्विवेलન્ટ छे ते, बराबर, अने एमांथी केटलो विद्युत प्रवाह पसार थाय छे ते। आ बे वस्तु जो मने मळी जाय तो ओहमनो जे नियम छे V = IR इक्विवेलન્ટ मुजब मने वोल्टेज ड्रॉप मळी जशे। तो पहेલું કામ હું શું કરું? आ ए अने बी वच्चेनो अवरोध शोधी लो, પછી એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ શોધી લો, પછી બંનેનો ગુણાકાર કરી દઈશું, બરાબર। તો ए અને बी વચ્ચેનો ઇક્વિવેલન્ટ અવરોધ મારે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આ બંને અવરોધ સમાંતરમાં અંશમાં ગુણાકાર છેદમાં સરવાળો। તો અહીંયા લખી દઉં હું RAB। તો આ RAB શું થઈ જશે? અંશમાં બંનેનો ગુણાકાર। तो R0/2 इंटू कैपिटल R छेदमा सरवाळो। तो R0/2 प्लस R અને થોડું આપણે સાદું રૂપ આપીએ તો 2 અને 2 તો કેન્સલ થઈ જશે, પણ અહીંયા લસા પહેલા તમારે લેવા પડશે। તો આ આપણને મળી જશે R0 into R હોલ ડિવાઇડ બાય R0 પ્લસ આ બે આની સાથે ગુણાય તો આ થઈ ગયું 2R। આ કોની વચ્ચેનો અવરોધ થઈ ગયો? A અને B વચ્ચેનો અવરોધ થઈ ગયો। તો અહીંયા આગળ જે નોટિફિકેશન આપણે યુઝ કર્યું છે એ જ હું કરું, જેથી કરીને તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય। આપણે એના RAB જ રાખીએ, ઇક્વિવેલન્ટ છે આખી સર્કિટ માટે યુઝ કરીએ। ઓકે, આ A અને B વચ્ચેનો અવરોધ। હવે આમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ જો મારે લખવો હોય તો I મારે લખવો હોય તો I નું સમીકરણ શું થઈ જશે? I = V/ સર્કિટનો ટોટલ અવરોધ। સર્કિટનો ટોટલ અવરોધ કોની વચ્ચેનો થઈ જશે? A અને C વચ્ચેનો। તો અહીંયા લખી દઉં RAC। તમને ખ્યાલ આવે અહીંયા આગળ A અને C વચ્ચેનો ટોટલ અવરોધ। તો પ્રવાહ જો મારે ફાઇન્ડ કરવો હોય, એક તો મારી પાસે આવી જ ગયું છે RAB। હવે એમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ મારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે। પ્રવાહ ફાઇન્ડ કરવો તો મારી પાસે શું હોવું જોઈએ? RAC હોવું જોઈએ। તો અહીંયા RAC ફાઇન્ડ કરી દઉં। RAC = આ અવરોધ તો ખરો જ, એની સાથે શ્રેણીમાં કયો જોડાયેલો હશે? BC। તો અહીંયા લખી દઉં RAB પ્લસ RBC। તો RAB તો મારી પાસે છે જ, તો એ થઈ જશે R0 into R હોલ ડિવાઇડ બાય R0 પ્લસ 2R પ્લસ RBC કેટલો છે? R0/2। આટલે સુધી તો તમે શ્રેણી અવરોધનું શ્રેણી સમાંતર જોડાણમાં જ આગળ વધી ગયા છો। હવે અહીંયા લસા શું નીકળે છે? 2 into R0 plus 2R। એ લસા લઈએ અને આગળ વધીએ।
તો આર એસી બરાબર શું મને મળી જશે? આર એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આપણે લસા લઈએ 2 ઇન્ટુ R0 પ્લસ 2R, આટલો લસા લઈએ તો અહીંયા શું ગુણાશે? છેદમાં 2 નથી એટલે 2 વડે આપણે ગુણીએ તો આ થઈ જશે 2R0 ઇન્ટુ R પ્લસ અહીંયા 2 છે, R0 પ્લસ 2R નથી તો પ્લસ R0 ઇન બ્રેકેટ R0 પ્લસ 2R. આને આપણે થોડું સાદું રૂપ આપીએ સરખી રીતે તો 2R0R પ્લસ અંદર ગુણીએ તો R0 સ્ક્વેર પ્લસ 2R0R હોલ ડિવાઈડ બાય 2R0 પ્લસ 2R. હજુ એકવાર સાદુરૂપ આપીએ તો આ મળી ગયો R0 સ્ક્વેર પ્લસ 2 અને 2 થઈ જશે 4R0R હોલ ડિવાઈડ બાય 2R0 પ્લસ 2R. તો આ સંપૂર્ણ સર્કિટનો કુલ અવરોધ થઈ ગયો RAC, આ A અને C પોઈન્ટ વચ્ચેનો. હવે જે આપણે જોઈએ છે તે R ના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. ખૂબ સિમ્પલ છે, એક્ઝામ્પલ બોર્ડની અંદર છે, બરાબર, કાઢેલો નથી એટલે એ પ્રમાણે આગળ વધજો. તો આપણે એ લખીએ VAB, બરાબર. આરના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ એ જ કોના છેડા વચ્ચે હશે? A અને B વચ્ચે, એટલે V લખો કે VAB લખો તો સૂત્ર શું થઈ જાય? V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR, I ઇન્ટુ કયા અવરોધના બે છેડા વચ્ચે? તો R ને બોલો કે AB ને ઇક્વિવેલન્ટ બોલો, બધું સરખું જ છે. તો અહીંયા હું શું લખી દઉં? RAB. હવે I ઓલરેડી તમારી પાસે છે જ, I ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? તો કે V ડિવાઈડ બાય RAC. તો V ડિવાઈડ બાય RAC, RAC આપણે ફાઇન કરેલો છે અહીંયા જુઓ, તો એ મને મળી જશે R0 નો વર્ગ પ્લસ 4R0 ઇન્ટુ R ડિવાઈડ બાય 2R0 પ્લસ 2R. આ થઈ ગયો મારા માટે I ઇન્ટુ RAB. તો RAB તો આપણી પાસે છે જ અહીંયા, R0 ઇન્ટુ R ડિવાઈડ બાય R0 પ્લસ 2R. કેન્સલ થતી ટર્મને પહેલાં કેન્સલ કરી દો. જુઓ, એક R0 પ્લસ 2R અહીંયાથી કેન્સલ થઈ જશે. કોની સાથે? આ અંશ સાથે, બરાબર. આના માટે તો આ અંશ જ કહેવાય, અથવા છેદનો છેદ અંશમાં જાય તો છેદ અને અંશમાંથી કેન્સલ થઈ જશે. પછી આ બે ક્યાં જતા રહે છે? અંશમાં. હવે અહીંયા તમે બરાબર જુઓ, R0 નો વર્ગ અને R0, તો R0 કોમન નીકળે એમ છે. તો અહીંયાથી જો તમે R0 કોમન કાઢી લો તો R0 વર્ગમાંથી R0 થઈ જશે અને અહીંયા 4R થઈ જશે. એ R0 કોની સાથે કેન્સલ થઈ જશે? ઉપરના R0 સાથે. તો ફાઇનલ તમારા સમીકરણમાં વધે શું? આ બે છે અંશમાં જતા રહેશે તો 2V કેપિટલ R ડિવાઈડ બાય R0, એક R0 અહીંયાથી કેન્સલ, R0 કેન્સલ પ્લસ 4R. આ તમારો આન્સર થઈ ગયો. તો પોટેન્શિયોમીટરની થિયરી આપણે કહી શકીએ, પણ આપણે સંપૂર્ણ તારવણી જે કરી એમાં આપણે કયા સમીકરણનો ઉપયોગ કર્યો છે? V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR અથવા તો રેઝિસ્ટન્સનું ઇક્વિવેલન્ટ જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ભણ્યા હતા તે. તો નોટ ડાઉન કરી એટલે સ્વાધ્યાયનો એક દાખલો જોઈએ. સ્વાધ્યાય 3.12. એક પોટેન્શિયોમીટરની રચનામાં 1.25 વોલ્ટની એક બેટરી તારના 35 સેન્ટીમીટર અંતરે તટસ્થ બિંદુ આપે છે. હવે આ કોષ બદલીને બીજો કોષ લગાવતા તટસ્થ બિંદુ ખસીને 63 સેન્ટીમીટર આગળ મળે છે, તો બીજા કોષનું EMF કેટલું? ખૂબ સિમ્પલ દાખલો છે. થિયરી આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ જોઈ હતી એ જ રીતે. જ્યારે E1 પહેલું પોટેન્શિયલ કેટલું રાખે છે? એ 1.25, ત્યારે તમને તટસ્થ બિંદુ ક્યાં મળે છે? તો એ L1 અંતર આપણને આપ્યું છે 35 સેન્ટીમીટર. હવે E2 આપણને ખબર નથી, પણ આ સમયે તટસ્થ બિંદુ મને ખબર છે, L2 કેટલું આપેલું છે? 63 સેન્ટીમીટર. તો આપણી પાસે પોટેન્શિયોમીટરનો જે થિયરી પરથી ઇક્વેશન મળેલું છે તે E1 ડિવાઈડ બાય E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? L1 ડિવાઈડ બાય L2. તો E1 તમને આપેલું છે 1.25, E2 તો આપણી પાસે નથી, શોધવાનું છે. આ 35 સેન્ટીમીટર ડિવાઈડ બાય 63 સેન્ટીમીટર, તો E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળી જશે 2.25 વોલ્ટ. તો આ પ્રકારનો એક્ઝામ્પલ છે એ નીટ અને ગુજકેટ જેવી એક્ઝામમાં અતિ મહત્વનો છે.
બરાબર, નોટ ડાઉન કરી લો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ઓકે, તો આગળની થિયરી તરફ આપણે વધીએ. આમ જોઈએ તો ચેપ્ટરની લાસ્ટ થિયરી છે. જેવી રીતે અવરોધનું શ્રેણી સમાંતર જોડાણની આપણે વાત કરી હતી, કોષનું શ્રેણી સમાંતર જોડાણની પણ આપણે વાત કરી હતી, એવી જ રીતે બલ્બનું પણ શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ હોઈ શકે છે. બરાબર, ટેક્સ્ટબુકનો ટોપિક નથી, પણ આમાંથી મેજોરિટી ક્વેશ્ચન છે એ દર વખતે આપણે ફેસ કરતા હોઈએ છીએ. ટોપિક એકદમ સિમ્પલ છે, જે આપણે સૂત્રો પ્રિવિયસમાં ભણી ગયા છે એનો જ હું ઉપયોગ કરવાનો છું. ઘણીવાર તમને એવું કહેવામાં આવે છે કે બે લેમ્પ સિરીઝમાં જોડેલા હોય છે અને અમુક બેટરી સાથે જોડીએ તો કયો લેમ્પ ઉડી જશે, કયો લેમ્પ છે એ સર્કિટમાં એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આવા ઘણા પ્રશ્નો આપણી સામે આવતા હોય છે. તો એના આન્સર આપણે આ થિયરી પરથી મેળવવાના છે. આપણે અમુક કેસ જોવાના છે. શ્રેણી સમાંતર જોડાણ, તો આપણે શરૂઆત કરીએ. મારી પાસે બે લેમ્પ છે, ધારો કે હું તમને કેસ બાય કેસ આગળ લઈ જાઉં. ધારો કે પહેલો લેમ્પ છે એને આપણે 20 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોઈન કરીએ. બેટરીનો આંતરિક અવરોધ આપણે અત્યારે કન્સિડર નહીં કરીએ. ધારો કે જે લેમ્પ છે એનું રેટિંગ શું છે, તો કે પાવર રેટિંગ છે P1. રેટિંગ એટલે એ જેના પર ચાલે છે તે. અને ધારો કે એમાંથી અવરોધ છે R1. લેમ્પને કંઈક ફિલામેન્ટ હશે, એનો અવરોધ R1 છે. તો આનું P1 મારે લખવું હોય તો પાવરનું સૂત્ર આપણી પાસે શું છે? P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V² ડિવાઇડ બાય R. તો અહીંયા આગળ હું પહેલા લેમ્પ 1નો પાવર શું લખી શકું? P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V² ડિવાઇડ બાય R1. તમારી પાસે V અને R હોય તો તમે લેમ્પનો પાવર સરળતાથી ફાઇન્ડ કરી શકો છો. ધારો કે એવો બીજો એક લેમ્પ મારી પાસે છે, પછી આપણે શ્રેણી અને સમાંતરમાં જોઈન કરીશું. તો બીજો લેમ્પને હું એવી રીતે જ કંઈક દર્શાવું. ધારો કે આ પણ 20 વોલ્ટની બેટરી સાથે કનેક્ટેડ છે અને એનો રેટિંગ છે P2 અને એનો અવરોધ છે R2. તો મારે P2 લખવું હોય તો હું કેવી રીતે લખી શકું? P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? V² ડિવાઇડ બાય R2. તો અમે બીજાનું પાવર રેટિંગ ફાઇન્ડ કર્યું. હવે થર્ડ વન, ધારો કે આપણે બંનેને શ્રેણીમાં જોઈન કરીએ. તો શ્રેણીમાં જોઈન કરીએ તો સર્કિટ છે કંઈક આવી થઈ જશે. હવે સોર્સને બદલવાનો નથી આપણે, બેટરી તો એની જ રાખવાની છે. તો 20 વોલ્ટની બેટરી જોઈન કરી દીધી છે મેં અહીંયા આગળ. આ V, પહેલાનો પાવર P1, બીજાનો પાવર P2. તમને ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવે કે બે લેમ્પને શ્રેણીમાં જોડીએ તો એ શ્રેણી જોડાણનો પાવર કેટલો, અથવા તો બંને લેમ્પ કમ્બાઇનમાં કેટલો પાવર અહીંયા આગળ બેટરીમાંથી યુઝ કરશે. બરાબર, તો આપણી પાસે પાવરનો સીધો સરવાળો થાય એવો કોઈ નિયમ નથી. આપણી પાસે નિયમ કયો છે? તો કે આ બંનેને કંઈક અવરોધ છે, તો અવરોધનો તો આપણે સીધો સરવાળો કરી શકીએ. બરાબર, તો અહીંયા આગળ હું જોડું, શ્રેણી જોડાણનો અવરોધ કેટલો થઈ જશે? તો કે R ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 પ્લસ R2. આપણે એવું સમજીએ કે આ બંનેનો કોમ્બિનેશન જે પાવર છે એને આપણે P સિરીઝ એટલે કે PS કહીએ. બરાબર, કોમ્બિનેશન બંને કાઢીને એક લેમ્પ આપણે મૂકીએ તો એ કેટલો પાવર યુઝ કરશે? PS. વોલ્ટેજ તો કેટલા આપીએ છીએ? V જેટલા જ. તો આપણે શું લખી શકીએ? V² ડિવાઇડ બાય R. આ બંનેનો કોમ્બાઇન R કેટલો થઈ જશે? R1 પ્લસ R2. તો આ તો કંઈ બરાબર ફોર્મમાં આપણે ઇક્વેશન મળ્યું નથી. આપણે તો P1 અને P2 ની ટર્મ્સમાં જોઈએ છે. R તો આપણી પાસે છે જ નહીં. V ધારો કે આપણી પાસે નથી, માત્ર પાવર જ છે. આના કંઈક 10 વોટ છે, આના કંઈક 20 વોટ છે. તો ટોટલ કેટલો? તો હરેક વખતે સરવાળો થાય એવું જરૂરી નથી. તો R1 અને R2 આપણે અહીંયાથી રિપ્લેસ કરી શકીએ. આમાંથી R1 ને કરતા બનાવો તો V² ડિવાઇડ બાય P1, આમાંથી R2 ને કરતા બનાવો તો V² ડિવાઇડ બાય P2. તો એ બંનેને હું અહીંયા મૂકી દઉં છું. જો PS એઝ ઇટ ઇઝ, PS એઝ ઇટ ઇઝ, V² અંશમાં એઝ ઇટ ઇઝ, V² અંશમાં એઝ ઇટ ઇઝ. જે R1 છે એની જગ્યાએ હું અહીંયાથી કિંમત મૂકો. જો આ R1 જે છે એમાંથી તમે કરતા બનાવી દો અને આ સમીકરણમાંથી R2 ને કરતા બનાવી દો તો તમને શું મળી જશે? R1 એટલે V² ડિવાઇડ બાય P1, V² ડિવાઇડ બાય P1 પ્લસ R2 એટલે V² ડિવાઇડ બાય P2. સમીકરણ તમારી સામે જ છે, બંને બ્રેકેટ કરેલા છે. હવે અંશ અને છેદમાંથી V² કેન્સલ થઈ જશે. જો અહીંયા આગળ લસા શું નીકળે? P1 ઇન્ટુ P2. છેદનો છેદ ક્યાં જતો રહે છે? અંશમાં. તો PS ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું? P1 ઇન્ટુ P2 ડિવાઇડ બાય P1 પ્લસ
P2 ખૂબ આઈએમપી રિઝલ્ટ તમારી સામે છે, તમે જોઈ શકો છો પાવરનો સીધો સરવાળો થતો નથી. 10 વોટ અને 20 વોટના પાવર તમે શ્રેણીમાં જોઈન કરો છો તો એનો ટોટલ પાવર કન્ઝપ્શન જે થાય એ કેટલું થાય તો કે 10 × 20 ડિવાઇડ બાય 10 + 20 સિરીઝ જોડાણ હોય ત્યારે. એટલે અવરોધથી તદ્દન વ્યસ્ત થઈ ગયું. તમે જો અવરોધમાં આવું સૂત્ર ક્યારે મળતું હતું? સમાંતરમાં મળતું હતું. અને લેમ્પમાં આ સમીકરણ ક્યારે મળે છે? શ્રેણીમાં મળે છે. હજુ આગળ વધીએ આપણે એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. ઓકે, ફોર્થ જોઈએ પેરેલલમાં. તો સમાંતર જોડાણમાં આપણે બે લેમ્પને સમાંતરમાં આવી રીતે જોઈન કરી શકીએ. ધારો કે આ એક લેમ્પ છે, આ બીજો એક લેમ્પ, અને સોર્સ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનો છે V, એમાં કોઈ પ્રકારનો આપણે ચેન્જ કરતા નથી. તો આ સોર્સ બેટરી એઝ ઇટ ઇઝ V, પહેલું ધારો કે P1, બીજું ધારો કે P2. તો જેવી રીતે અહીંયા આગળ P સિરીઝ એટલે PS લખ્યું, એવી જ રીતે હું અહીંયા આગળ લખી શકું P પેરેલલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V² ડિવાઇડ બાય આનું આ બે અવરોધ જે છે R1 અને R2 એ સમાંતરમાં છે. તો સમાંતરનું ઇક્વિવેલન્ટ મારે લખવું હોય તો હું કેવી રીતે લખી શકું? તો અહીંયા આગળ આમ થઈ જશે 1 ડિવાઇડ બાય R ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ડિવાઇડ બાય R1 પ્લસ 1 ડિવાઇડ બાય R2. તો જો R ઇક્વિવેલન્ટને આપણે કરતા બનાવીએ તો આખું જ ક્યાં જતું રહેશે? 1 ના છેદમાં જતો રહેશે, બરાબર? એટલે આવી રીતે હું લખી શકું હોલ 1 ડિવાઇડ બાય 1/R1 પ્લસ 1/R2, બરાબર? સાદુરૂપ થોડું સરળ પડે એટલે તમે થિયરી તો યાદ રાખવાની જરૂર નથી, જે ફાઇનલ રિઝલ્ટ આવે એ યાદ રાખવાના છે. તો 1/ આ સંપૂર્ણ થાય તો R ઇક્વિવેલન્ટ આપણે લખી શકીએ. હવે આ છેદનો છેદ ક્યાં જતો રહે છે? અંશમાં. તો આ થઈ જશે V² ઇન્ટુ 1 ડિવાઇડ બાય R1 પ્લસ 1 ડિવાઇડ બાય R2. તો આ થઈ ગયું V². હવે 1 ડિવાઇડ બાય R1 જો અહીંયાથી તમને સીધું મળી જશે. V² ને અહીંયા છેદમાં નાખી દો તો P1 ડિવાઇડ બાય V². સાદુરૂપ સરળ કરવા માટે આપણે આવી રીતે ધ્યાનમાં લીધું હતું. પ્લસ 1 ડિવાઇડ બાય R2 ને અહીંયાથી કરતા બનાવતો V² છેદમાં જાય એટલે 1 ડિવાઇડ બાય R2. તો આ થઈ જશે P2 ડિવાઇડ બાય V². છેદમાંથી V² ને કોમન કાઢો તો અંશ સાથે કેન્સલ થઈ જશે. તો પાવર ઇન પેરેલલ મને કેટલો મળી ગયો? P1 પ્લસ P2. તો આ બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રિઝલ્ટ આપણી સામે આવ્યું છે જે તમારે યાદ રાખવાનું છે. હું બંને રિઝલ્ટ છે એને IMP આપી દઉં છું. ફરી થિયરી તમને ખૂબ સરળ રીતે સમજાવી દઉં છું. એક જ લેમ્પ હોય તો V² બાય R1 એનો અવરોધ, એક ફરી લેમ્પ હોય તો V² બાય R2 એનો અવરોધ. બે લેમ્પને તમે જ્યારે સિરીઝમાં જોઈન કરો છો, બરાબર, ત્યારે કુલ પાવર કેટલો વપરાશે? તો કુલ પાવર વપરાશે P1 × P2 ડિવાઇડ બાય P1 પ્લસ P2, બરાબર? જેવી રીતે અવરોધનું સમાંતર જોડાણમાં તમને પરિણામી અવરોધ મળતો હતો, એવી રીતે લેમ્પને તમે જ્યારે શ્રેણીમાં જોડો છો ત્યારે અંશમાં ગુણાકાર છેદમાં સરવાળા સ્વરૂપે તમને પાવર મળે. જો એ જ બે લેમ્પને તમે એ જ બેટરી સાથે સમાંતરમાં જોઈન કરો છો તો પાવરનો શું થઈ જશે? સીધો સરવાળો. ત્યાં આગળ અવરોધ હતો તો સિરીઝમાં અવરોધનો સીધો સરવાળો થતો હતો. તો લેમ્પ હોય ત્યારે સમાંતરમાં પાવરનો સીધો સરવાળો થાય. લેમ્પ માટે પાવર મહત્વનો છે, અવરોધ મહત્વનો નથી. તો ઘણીવાર આવો પણ પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે કે બે લેમ્પને પહેલા શ્રેણીમાં જોઈન કરીએ છીએ, પછી સમાંતરમાં જોઈન કરીએ છીએ, તો બંનેમાં વપરાતા પાવરનો ગુણોત્તર કેટલો, ગુણાકાર અથવા તો ગુણોત્તર કેટલો થાય? બરાબર, આપણે ગુણાકાર જોઈએ તો જ્યારે સિરીઝમાં જોઈન થાય ત્યારે PS, પેરેલલમાં જોઈન થાય ત્યારે PP. આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો શું આવી જશે? P1 × P2. ફરી રિપીટ કરું, બે લેમ્પને તમે શ્રેણીમાં જોડો, પછી એ જ લેમ્પને તમે સમાંતરમાં જોડો એ જ બેટરી સાથે, તો વપરાતા પાવરનો ગુણાકાર અથવા તો ગુણોત્તર શોધો. તો તમારી પાસે PS અને PP ના સ્વતંત્ર સમીકરણ છે જ. ગુણાકાર કરવાનો કહેતો ગુણાકાર કરવાનો, ગુણોત્તર કરવાનો કહેતો ગુણોત્તર, સરવાળો કરવાનો કહેતો સરવાળો. જે તમને કહે તે તમે આ બે સમીકરણથી આગળ વધી શકો છો. તો નોટ ડાઉન કરો. પછી આ લેમ્પને લઈને અમુક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ તમારી સામે છે. બે બલ્બના સમાન રેટિંગ તમને આપેલા છે, 220 વોલ્ટ અને 100 વોટ. એને પહેલાં તમે શ્રેણીમાં જોડો છો અને પછી તમે એને સમાંતરમાં જોડો છો. કોની સાથે? 220 વોલ્ટના ઉદ્ગમ સાથે. તો બંને કેસની અંદર પાવર કેટલો યુઝ થાય એ તમારે કહેવાનો છે. જો બંનેના રેટિંગ એક સરખા આપેલા છે, રેટિંગ કેટલા આપેલા છે તમને? રેટિંગ હંમેશા આવી રીતે જ લખેલા છે. આપણે ઘરે જે લેમ્પ હોય એમાં પણ રેટિંગ આવી રીતે જ લખેલા છે. પહેલાં જે હશે એ વોલ્ટેજ હશે 220 વોલ્ટ, એટલે કે આટલા વોલ્ટ પર એ વર્ક કરે, અને 100 વોટ
100 વોટ। આનો મતલબ એમ થાય કે 1 સેકન્ડની અંદર 100 જૂલ ઉષ્મા છે એ યુઝ કરે। વોટ એટલે જૂલ પર સેકન્ડ। તો આનું રેટિંગનો મતલબ શું થાય? આ જેટલું રેટિંગ વધે એટલું આપણા ઘરે લાઇટ બિલ વધારે આવશે। તો બંનેના રેટિંગ સરખા છે એટલે આપણે લખી શકીએ P1 = P2 = 100 વોટ। બરાબર, આવું લખી શકીએ। પહેલા તમારે શામાં જોઈન કરવાના છે? શ્રેણીમાં જોઈન કરવાના છે। તો શ્રેણીમાં આપણી પાસે સમીકરણ છે, બહુ સિમ્પલ દાખલો છે, P સિરીઝ = આપણી પાસે શું છે? P1 × P2 / P1 + P2। તો તમારી પાસે બંને છે જ 100 × 100 / 100 + 100। ઇન શોર્ટ આ થઈ ગયું 50 વોટ। પછી તમે એને સમાંતરમાં જોઈન કરો। તો સમાંતરમાં તો સીધો જ આપણે શું કરવાનો છે? સરવાળો P1 + P2। તો આ શું થઈ જશે? 100 + 100 ઇન શોર્ટ 200 વોટ। હવે સિમ્પલ દાખલો પણ તમારી સામે આવી શકે। બીજો એક એક્ઝામ્પલ સાથે જ મેં આપેલો છે, જુઓ। કોઈ લેમ્પમાંથી પસાર થતા પ્રવાહમાં તમે 1% વધારો કરો તો લેમ્પનો જે પાવર છે એ કેટલા ટકા ચેન્જ થાય? ફરી રિપીટ કરું છું, લેમ્પમાંથી જે પ્રવાહ પસાર થાય છે, પ્રવાહ તમે 1% જેટલો વધારો છો તો લેમ્પનો જે પાવર છે એમાં કેટલો ચેન્જ થાય? આ સમયે અવરોધ તમારે કોન્સ્ટન્ટ ધારવાનો છે। તો તમે જે વધારો કરો છો, સેકન્ડ એક્ઝામ્પલની હું વાત કરું, અહીંયા આગળ અલગ પેનથી લખું તો તમને દેખાશે। તમે જે ચેન્જ કરો છો એ પ્રવાહમાં, એટલે આપણે વધારો છે તો આપણે આમ લખી શકીએ ∆I / I × 100% = કેટલા છે? 1% છે। તમારે કોનો વધારો જોઈએ છે અથવા તો ઘટાડો જોઈએ છે? પાવરનો। કેટલો ચેન્જ થાય છે તે? તો તમારે જોઈએ છે શું? આના પરથી ∆P/P × 100% આ કેટલા થાય? હવે 1% એ સ્મોલ ચેન્જ છે। આપણે જ્યારે અવરોધ પર પરિમાણની અસર જોઈતી ત્યારે વાત કરી હતી, સિંગલ ડિજિટમાં જે પર્સન્ટેજ ચેન્જ હોય તમે સ્મોલ ચેન્જ કહી શકો। આપણી પાસે એક સમીકરણ છે P = I²R। R તો કોન્સ્ટન્ટ છે, ક્વેશ્ચનની અંદર જ આપેલું છે। તો P માં ત્રુટિ મારે લખવી હોય તો ત્રુટિ કેવી રીતે લખાય? જેમને ખ્યાલ છે એમને અંશમાં ફેરફાર છેદમાં ઓરિજિનલ, અંશમાં ફેરફાર છેદમાં ઓરિજિનલ, ટકામાં જોઈતો હોય તો ગુણ્યા કેટલા કરવાના? 100% = R કોન્સ્ટન્ટ, R માં કોઈ પ્રકારની ત્રુટિ નથી। I², I માં ત્રુટિ લખો તો ઉપરની જે ઘાત હોય એને આગળ લેવાની, તો 2 × ∆I / I કેટલા percentage છે? 100%। ફરી હું તમને નિયમ યાદ અપાવી દઉં છું, મેં આના પહેલા પણ યુઝ કર્યો હતો। Z = A² નામની કોઈ ભૌતિક રાશિ હોય અને ઝેડમાં તમારે ત્રુટિ લખવી હોય તો કેવી રીતે લખાય? ∆Z / Z = ઉપરની જે પણ ઘાત હોય આગળ લખવાની, ∆A/A। આ ઘાત છે હંમેશા પોઝિટિવ જ હોવી જોઈએ, કેમ કે ત્રુટિનો હંમેશા સરવાળો જ થાય, ક્યારે બાદબાકી થાય ને। એટલે કદાચ અહીંયા -2 ઘાત હોય તો પણ તમારે +2 ઘાત જ લખવાની થાય। આ તમારી જાણકારી માટે। તો = 2 × ∆I/I × 100 એ કેટલા છે? 1%। તો આ કેટલા % આવી ગયા? 2%। આ ફેરફાર થયો। આ ફેરફારમાં વધારો બી શક્ય છે, ઘટાડો બી શક્ય છે। અહીંયા શું પોસિબલ છે? જુઓ તમે, પ્રવાહ વધે, R કોન્સ્ટન્ટ, તો પાવરમાં પણ શું થશે? વધારો। ઇન શોર્ટ આ 2%નો શું થશે? વધારો થશે। તો આ પ્રકારના નાના એક્ઝામ્પલો પણ તમારી સામે આવી શકે છે। તો નોટ ડાઉન કરી લો, પછી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ। ઓકે, છેલ્લો આપણે દાખલો ગણીએ, ખૂબ જરૂરી અને IMP દાખલો। બે લેમ્પ છે, એમને રેટિંગ આપણી પાસે છે 40 વોટ 110 વોલ્ટ, અને બીજો એક લેમ્પ છે 100 વોટ અને 110 વોલ્ટ। આ બંનેને તમારે 220 વોલ્ટના ઉદ્ગમ સાથે શ્રેણીમાં જોડવાના છે। તો પ્રશ્ન એવો કીધો છે કે કયો લેમ્પ ઉડી જશે? બરાબર, કયો લેમ્પ બળી જશે? તો હવે લેમ્પ ઉડવાનું કારણ શું છે એ તમે જાણી લો। લેમ્પની જે કેપેસિટી છે એના કરતાં વધારે એમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય, અથવા તો વધારે એને પાવર મળે, અથવા તો વધારે એને રેટિંગ કરતા વોલ્ટેજ મળે। તો આ કારણોસર લેમ્પ છે એ ઉડી જતા હોય છે। આપણે કોઈ એક કારણ પકડીને ચાલવાનું, આપણે પ્રવાહને લઈને આગળ વધીએ। તો બે રેટિંગ આપણી પાસે છે 40 વોટ 100 વોટ। ઉપરનો લેમ્પ છે એ 1 સેકન્ડની અંદર 40 જૂલ વાપરશે અને બીજો લેમ્પ છે 1 સેકન્ડની અંદર 100 જૂલ વાપરશે। તો પહેલા તો બંને લેમ્પમાંથી કેટલો મેક્સિમમ પ્રવાહ પસાર થઈ શકે છે એ આપણે જોઈ લઈએ, અને પછી પરિપથમાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર થાય છે એ જોઈએ, પછી આપણે કોમેન્ટ કરીએ આપણા આન્સરની। તો પહેલા હું કહી દઉં, લેમ્પ A માંથી પસાર થઈ શકતો મેક્સિમમ પ્રવાહ, બલ્બ A માટે
એમાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર થાય? તો આપણી પાસે એક સમીકરણ છે P = VI. સમીકરણનું લિસ્ટ અહીંયા હું બનાવતો જાઉં જે યુઝ કરવાનો છું તે P = VI. તો P અને V નું સ્વરૂપ આપણી પાસે રેટિંગ છે તો આપણને I મળી જશે. તો એને આપણે અહીંયા લખીએ IA, એટલે પહેલામાંથી પસાર થઈ શકતો પ્રવાહ તો PA / VA. PA કેટલો છે? 40 વોટ ડિવાઈડ બાય 110. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનો આન્સર આપણને મળી જશે 0.37 એમ્પિયર. એનો મતલબ કે પહેલામાંથી તમે મેક્સિમમ કેટલો પ્રવાહ પસાર કરી શકો? 0.37. આ એની કેપેસિટી થઈ ગઈ. આના કરતાં વધારે પ્રવાહ પસાર થશે તો ઉડી જશે. બીજા લેમ્પ માટે આપણે લખીએ તો બલ્બ બી માટે તો બલ્બ બી માટે સમીકરણ તો આપણે સેમ યુઝ કરવાના છે. IB = શું થઈ જશે? PB / VB = PB કેટલા વોટ છે આપણી પાસે? 100 ડિવાઈડ બાય VB કેટલા વોલ્ટ છે? 110 વોલ્ટ = આ આન્સર આવી ગયો 0.9 એમ્પિયર. તો બંનેના રેટિંગ જો અલગ અલગ છે. હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરશું? હવે આપણે ફાઇન્ડ કરશું કે પરિપથમાંથી કેટલો મેક્સિમમ પ્રવાહ પસાર થાય છે. I જોઈએ છે આપણે, બરાબર? બંને સિરીઝમાં જ જોઈન કરેલા છે. તો હવે I ફાઇન્ડ કરવો હોય તો વોલ્ટેજ તો આપણી પાસે છે. આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે? પહેલા બંનેના અવરોધ. તો રેટિંગ આપણી પાસે છે, એના પરથી આપણે અવરોધ ફાઇન્ડ કરીએ. કયા સમીકરણનો ઉપયોગ કરીએ? તો P = V² / R. તો અવરોધનું સમીકરણ શું થઈ જશે? V² / P. જો રેટિંગ કયા લેવાના છે? એને જે આપેલા છે એ વોલ્ટેજ લેવાના છે, નહીં કે 220 વોલ્ટ. એનો અવરોધ ફાઇન્ડ કરવા માટે એના વોલ્ટેજ રેટિંગ લેવાના છે, ઉદ્ગમમાંથી કેટલા મળે છે તે નહીં. તો આપણે લખીએ બલ્બ A નો અવરોધ તો એ થઈ જશે RA = અહીંયાથી જ આપણે લખીએ VA² / PA. તો VA² એટલે 110 નો વર્ગ ડિવાઈડ બાય PA એટલે એનો પાવર રેટિંગ 40. તો જો આ આપણે જોઈએ તો આ આન્સર આપણને મળી જશે 302.5 ઓહમ. હવે એવી જ રીતે બલ્બ બી નું રેટિંગ આપણે જોઈએ, અવરોધ. તો બલ્બ બી નો અવરોધ તો એ મને કેટલો મળી જશે? RB = હવે સમીકરણ નથી મૂકતો, ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું. એમાં 110 વોલ્ટ જ છે તો 110 વોલ્ટનો વર્ગ ડિવાઈડ બાય એનો પાવર કેટલો છે? 100. તો આ થઈ જશે 121 ઓહમ. બરાબર? આ બંનેના આપણે અવરોધ ફાઇન્ડ કરી લીધા. હવે પસાર થતો પ્રવાહ તો ઓહમના નિયમ મુજબ V = શું થઈ જશે? IR. V = IR. આ સમીકરણનો આપણે થ્રુઆઉટ એક્ઝામ્પલમાં ઉપયોગ કર્યો. તો I = શું થઈ જશે? V / R. તો I = V / R. વોલ્ટેજ કેટલા છે? 220 વોલ્ટ. હવે અવરોધ કેટલો? તો આ બંને અવરોધ શ્રેણીમાં જોઈન થયેલા છે તો 302.5 પ્લસ 121. તો આ I જે છે એ આપણને મળી જશે 0.52 એમ્પિયર. 0.52 એમ્પિયર એટલે કે આમાંથી કેટલો મેક્સિમમ પ્રવાહ અત્યારે હાલ આ પરિપથ હોય તો કેટલો પ્રવાહ પસાર થઈ શકે એમ છે? તો કે 0.52 એમ્પિયરનો પ્રવાહ પસાર થઈ શકે એમ છે. હવે તમે વિચારો કયો લેમ્પ ઉડી જશે? લેમ્પ A માંથી મેક્સિમમ કેટલો પ્રવાહ પસાર થઈ શકે? સેફ પ્રવાહ 0.37. આમાં સેફ કરંટ કેટલો? 0.9. આપણે તો મેક્સિમમ કેટલો પસાર કરી શકવાના છીએ? 0.52 જ કરી શકવાના છે. આને કેટલો જોઈએ? 0.9 સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો કયો લેમ્પ ઉડી જશે? એ લેમ્પ ઉડી જશે. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ, અહીં IA I હોવાથી લેમ્પ બલ્બનો યુઝ કરીએ આપણે, થ્રુઆઉટ બલ્બ લખેલું છે એટલે બલ્બ A ઉડી જશે. તમે પાવર રેટિંગ પરથી પણ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. આનું પાવર રેટિંગ કેટલું છે? 40. આનું પાવર રેટિંગ કેટલું છે? 100. કોમ્બિનેશનનું પાવર ફાઇન્ડ કરીને તમે પણ આન્સર આપી શકો છો. પણ પ્રવાહ છે એ બેસ્ટ છે યુટિલાઇઝ કરવા માટે. પ્રવાહ જેટલો વધારે એટલો ઉષ્મા ઉર્જા વધારે, I²R.
અને જેટલી ઉષ્મા ઉર્જા વધારે એટલો ફિલામેન્ટનો તાર ગરમ થશે અને તાર ગરમ થાય એટલે ત્યાંથી એ બ્રેક થઈ જશે. તો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ છે એ બલ્બ લેમ્પને લઈને તમારી સામે આવી શકે. હવે સરખી રીતે બધી વસ્તુ નોટ ડાઉન કરી લો. આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે કેપેસિટર નામનો નવો પોઈન્ટ છે એ શરૂ કરીશું.